Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, saudara rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran tafsir kita, di mana hari ini kita akan belajar tentang surah Al-A'la. Baik, saudara rahimakumullah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyaksikan video berikut. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة، الدحدح مشهورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وحمل الميت ودلي في القبر، وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما رأى، ورأى اثنان جاءا على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى، هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا طالعوا من القبر. كانت المرأة مضت. ما لك؟ قال له والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا هذا لعله دواهم، لعله كذا، وتركوه. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة. وجاء ملكان أخذاه ومشى، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ ومن أي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي. شو مصيبتك؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قالت نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا. الأول لما وضعته انفتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله، طالب العلم ومن أنفق عليه، بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار
رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي. جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم، الآن بدك تتعلم العلم. لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله ويلا ابدأ في طلب العلم. جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. هذه القصة أنقلها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه، بهذه المعاملة الطيبة. ليه؟ إذا صدق ما يتعلم العلم حتى يأخذ شهادة ويعلقها على الجدار وبس، ما يتعلم العلم ليقال عالم، ما يتعلم العلم من أجل أن يكون له راتب يعيش منه في الدنيا. هذه مطالب دنيوية يجعلها آخر المطالب، لكن قصده الأول هو أن يمتثل أمر الله الذي أشار إليه أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم لما قال أول آية نزلت في كتاب الله قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nah, dari video tadi kita sudah mengetahui bahwa betapa mulianya Allah memperlakukan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, maka daripada itu saking pentingnya menuntut ilmu tersebut sampai ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua ketika di Gua Hira itu adalah surah Al-Alaq, potongan surah Al-Alaq, yaitu Iqra, ayat pertama surah Al-Alaq. Jadi ketika Rasulullah SAW pertama diutus menjadi nabi pada umur beliau yang ke-40, ketika itu beliau berada di Gua Hira, turun wahyu yang mengatakan Iqra. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mana biqari, Iqra, mana biqari. Diulangi sampai 3 kali, kemudian lanjut kalimat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apa artinya? Insyaallah akan kita pelajari hari ini. Perlu Anda ketahui semuanya bahwa surah Al-Alaq ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi berada di Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah atau ketika Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Nah, ceritanya seperti apa ya? Oke, kita masuk ke ayat yang pertama. Jadi, apa yang dimaksud dengan Iqra? Iqra ini merupakan kalimat perintah dari asal kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca. Qara'a yaqra'u membaca, Iqra artinya adalah bacalah. Iqra memiliki arti bacalah. Nah, apa maksud dari bacalah tersebut? Bacalah tersebut adalah yang dimaksudkan pada kata ini adalah bacalah atau mulailah untuk membaca. Jadi ketika Nabi SAW diberikan ayat ini, gitu kan, diberikan ayat ini, Iqra,
ma'ana biqari, iqra ma'ana biqari. Sampai 3 kali kemudian baru diteruskan dengan ayat berikutnya apa? Nah, apa arti ayat berikutnya? Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, bi ini merupakan kata penghubung yang berarti dengan ismi. Ini adalah nama. Rob ini artinya adalah Tuhan, sedangkan ka ini artinya kamu. Atau ka ini adalah kata domir daripada anta. Domir dari anta. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allazi ini artinya yang. Khalaq ini merupakan fi'lul madi dari khalaqa yakhluqu. Artinya adalah menciptakan. Nah, karena khalaqa di sini adalah fi'lul madi, berarti penciptaan ini telah dilakukan. Khalaqa berarti fi'lul madi, fi'lul kata kerja yang telah lampau. Khalaqa berarti telah diciptakan. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa yang dimaksudkan dengan menciptakan ini? Menciptakan ini adalah semua yang ada di dunia ini, semua makhluk. Semua makhluk. Nah, semua yang ada di dunia ini itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk. Nah, lanjut ayat berikutnya yaitu khalaqal insana min 'alaq. Pada ayat kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq. Nah, pada ayat kedua itu menjelaskan apa yang terkandung di ayat pertama tadi, yaitu khalaqa. Nah, kemudian dijelaskan di ayat berikutnya khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa ini artinya sama seperti di sini. Insan ini terkhusus kepada manusia atau jenis manusia. Nah, salah satu ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia. Min ini artinya dari alaq. Alaq ini merupakan jamak daripada alaqah yang berarti darah, segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia ataupun jenis manusia dari segumpal darah. Nah, kita lanjut ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini merupakan salah satu ayat penegasan terhadap ayat pertama. Iqra diulangi kembali. Apa di sini maksudnya iqra? Ini artinya sama. Artinya adalah bacalah. Ini merupakan kalimat perintah. Jadi maksud dengan iqra ini dia itu berbeda karena di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada iqra, ada utslu. Nah, kalau misalkan iqra ini dia itu penegasan untuk hanya membaca saja, baca saja. Nah, berbeda dengan utslu. Kalau utslu itu kita diminta untuk mentadaburi, untuk membaca dengan sesungguh-sungguh. Kalau iqra ini diminta untuk membaca saja. Nah, lafal iqra pada ayat ketiga ini dia ini memberi penegasan terhadap ayat pertama tadi. Nah, memberi penegasan terhadap ayat yang diturunkan pertama tadi, yang di ayat 1. Nah, iqra ditugaskan kembali, baca lagi, bacalah. Nah, mulailah untuk membaca. Wa rabbukal akram, dan Rabbmulah yang paling. Jadi wa ini artinya adalah dan. Rabbuka, Rabb ini Tuhan, sama seperti arti yang di atas tadi ya.
seperti arti yang di atas. Wa rabbukal akram. Nah, akram ini jamak daripada karim. Nah, yang artinya apa? Pemurah. Maha karim, akram. Nah, artinya apa? Ayat ketiga ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akram ini merupakan kata jamak yang dia itu mengagung-agungkan. Nah, sama seperti kabir. Kalau kabir itu besar, maha besar gitu kan. Tapi kalau akbar itu besar daripada yang besar. Dalam artian apa? Pada ayat ketiga ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah kata-kata akram ini merupakan suatu hal yang menggambarkan lafal yang terkandung di dalam surah kata Iqra tadi. Jadi tidak ada yang menandingi kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak saleh rahimakumullah, ini 3 ayat pertama, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Apa bunyi ayat berikutnya atau ayat keempat, yaitu Allazi 'allama bil qalam. Yang keempat yaitu yang berbunyi apa maksud daripada ayat keempat ini? Allazi 'allama bil qalam. Kalau kita terjemahkan per kata, ini artinya yang 'allama. 'Allama ini yang mengajarkan. Jadi 'allama ini juga merupakan fi'lul madhi atau kata kerja yang telah lampau, kata kerja yang telah dilakukan. Nah, 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan artinya. Bi ini merupakan kata sambung, yaitu artinya dengan sama kayak bismi rabbikal tadi. Nah, qalam ini artinya adalah qalam. Atau dalam bahasa kitanya itu pena. Nah, bahasa sehari-harinya kita itu adalah pena. Nah, apa maksud daripada ayat keempat ini? Nah, ayat keempat ini menjelaskan allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan. Siapa yang diajarkannya? Yang maksudnya yang diajarkannya ini adalah manusia. Yang dimaksudkan pada ayat keempat ini adalah manusia. Nah, manusia yang diajarkan. Nah, siapa yang mengajarkan? Allazi 'allama, yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Nah, yang mengajarkannya ini adalah domir dikembalikan ke ayat sebelumnya. Siapa? Yaitu Rob atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan allazi ini adalah Rob pada ayat sebelumnya. Nah, Rabbun. Apa ayat yang sebelumnya tadi itu ada Iqra wa rabbukal akram. Nah, Rabbun. Nah, allazi ini kembali ke Rabbun. Jadi yang mengajarkannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan kepada manusia dengan qalam. Nah, siapa yang dimaksudkan? Nah, allama ini kan merupakan kalimat yang telah lampau. Nah, berarti telah diajarkan. Siapa yang diajarkan? Nah, di dalam sejarah itu, yang pertama kali diajar dengan menggunakan pena ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat keempat ini adalah yang telah mengajarkan kepada manusia dengan pena. Nah, siapa manusia yang dimaksud itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini merupakan nabi pertama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menulis menggunakan pena. Apa yang dimaksudkan dengan allama mengajarkan dengan pena? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan pena? Tidak. Allah menganugerahi kepada Nabi Idris untuk belajar dan mulai menggunakan yang namanya pena. Nah, di dalam
di dalam belajar. Oke, untuk ayat keempat, ayat yang kelima yaitu kita terjemahkan dulu arti daripada ayat kelima ini. Allama, yang sama seperti arti yang sebelumnya yaitu mengajarkan, tapi di sini dijelaskan allamal insana secara khusus yaitu manusia. Nah, jadi yang dimaksudkan kepada ayat kelima ini itu bukan yang dimaksudkan dengan ke Nabi Idris tadi, beda. Nah, ini secara umum, secara keseluruhan yang mengajarkan insan manusia. Apa arti ma? Ma ini artinya adalah apa-apa. Lam ini tidak. Ya'lam ini adalah kembali ke insan, yang berarti diketahui. Nah, baik, jadi maksud daripada ayat yang kelima ini adalah allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia. Siapa yang mengajarkan? Itu kembali kepada ini tadi, kembali kepada Rob. Allamal insan, yang telah mengajarkan kepada manusia. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah secara umum seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Allamal insan ma lam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahuinya. Siapa yang tidak? Jadi ini ya'lam ini merupakan fi'lul mudhari yang dia ini memiliki domir huwa atau domir dia, berarti yang tidak diketahuinya. Nah, kembali ke siapanya ini? Ini kembali ke manusia. Apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, yaitu maksud daripada ayat kelima ini adalah, jadi manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak memiliki ilmu apapun, tidak tahu apapun tentang dunia ini sebelum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti menulis, berkreasi dan lain-lain sebagainya. Jadi, sebelum Allah ini Rabb mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, manusia ini tidak tahu apa-apa. Nah, Allah lah yang mengajarkan kepada dia terkait apa-apapun itu yang diketahui oleh manusia pada saat sekarang. Baik, anak-anak saleh rahimakumullah, sampai sini paham ya? Nah, lanjut kita masuk ke topik yang baru. Jadi 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini adalah ayat yang pertama sekali diturunkan. Nah, ini menceritakan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu dan seberapa agungnya Allah Subhanahu wa taala itu sang maha pemilik ilmu. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya, itu ayat 6 yang membahas tentang topik yang lain. Apa ayat berikutnya? Yaitu ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatqa. Mari kita artikan kalla. Kalla ini dalam bahasa Arab itu memiliki arti penegasan atau memang benar-benar. Kalla, ketahuilah, atau bisa juga kalimat ini itu berisi hal-hal yang memang mutlak gitu. Nah, memang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, kalla, ketahuilah. Berarti ini menandakan suatu hal yang serius. Kalla innal insana, ketahuilah inna sesungguhnya insan ini sama artinya seperti tadi, yaitu manusia. Nah, kalimat berikutnya itu adalah layak to'o. Nah,
katanya itu adalah yattaqo. Nah, yattaqo ini merupakan fi'il mudhari atau hal-hal yang sedang berlangsung. Nah, sedangkan la ini merupakan kalimat penegasan. Nah, kalimat penegasan artinya apa? Memang benar-benar. Nah, memang benar-benar artinya. Artinya itu memang penegasan ya, benar-benar. Nah, la yatgha itu apa artinya? Berada dalam hal yang melampaui batas. Ini tuh bisa diartikan kelewatan kayak gitu nah ya. Melampaui batas. Melampaui batas. Nah, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam situasi melampaui batas ataupun melakukan hal-hal yang melampaui batas. Nah, apa yang dikatakan benar-benar melampaui batas itu yaitu pada ayat penjelasannya terkandung pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-7. Apa bunyi ayat ke-7? Allah istaghna. Ya. Allah istaghna. Jadi an ini artinya itu sama kayak karena, terus seperti artinya itu bisa diartikan karena ya, di sini, atau seakan-akan begitu. Nah, ar-ra'ahu istaghna. Ra'ahu ini artinya itu adalah melihat dirinya tuh. Jadi ro'a ini ro'a yaro asal arti katanya, sedangkan hu ini adalah domir untuk dia. Nah, ar-ra'ahu artinya bisa kita gabungkan artinya di sini itu adalah melihatnya. Melihatnya. Istaghna. Jadi istaghna ini ghaniyun. Nah, ghaniyun itu artinya adalah kaya, serba ada. Nah, bahasa sederhananya itu serba ada atau kaya raya lah mungkin bisa ya. Nah, Allah istaghna. Kenapa dia itu melampaui batas? Kenapa? Karena dia itu ingin melihat dirinya itu merasa cukup, ibaratnya itu merasa serba cukup, serba ada, kaya raya. Nah, sehingga insan ini dia itu dikatakan melampaui batas. Kenapa? Karena ingin melihat dirinya itu, ingin membuat dirinya itu terlihat serba kaya ataupun benar-benar kaya. Nah, jadi yang dimaksudkan melihatnya ini, siapanya ini kembali kepada manusia tadi. Nah, ini adalah arti daripada ayat ke-7. Nah, baik, ini adalah arti maksud daripada ayat ke-6 dan ke-7. Nah, perlu Anda soleh ketahui semuanya bahwa kalimat ini diturunkan itu berkenaan dengan sifat Abu Jahal. Apa sifatnya? Sifatnya itu ingin merasa lebih. Nah, ingin merasa serba cukup, serba ada. Nah, makanya diturunkanlah ayat ini, yaitu sebagai bentuk peringatan. Nah, apa peringatannya? Itu terdapat pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 8. Mari kita lihat apa bunyi ayat ke-8. Ayat ke-8. Ayat ke-8 ini ayat yang berisi ancaman terhadap ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi kepada orang-orang yang melampaui batas. Apa bunyinya? Inna ila rabbikal ruj'a. Artinya adalah inna ila
Rabbikal raj'u. Nah, jadi pada ayat ke-8 ini memiliki arti, kita terjemahkan satu-satu ya. Inna ini artinya sama kayak tadi, sesungguhnya. Sesungguhnya, ila ini kepada Rabbika. Nah, Rabbika ini sama seperti terjemahan yang sebelum-sebelumnya itu adalah Tuhanmu. Ruj'a ini memiliki asal katanya itu roji'a yarja'un, artinya adalah pulang ataupun kembali. Ruj'a. Nah, mari kita terjemahkan. Jadi ayat 8 ini mengartikan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Nah, apa yang dimaksudkan pada ayat 8? Nah, sudah saya jelaskan tadi, sudah Ustaz katakan tadi bahwa ayat ke-8 ini berisi ancaman kepada orang-orang yang melampaui batas tadi. Ancamannya apa? Kamu lakukanlah melampaui batas, kegiatan-kegiatan melampaui batas itu, tapi sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Artinya apa? Ayat ini pada nantinya akan bermaksud memberikan ancaman kepada mereka yang melampaui batas. Apa ancamannya? Sesungguhnya seberapapun mereka melampaui batas, mereka itu pasti akan kembali dengan rohnya. Nah, pada saat mereka kembali itulah mereka akan menerima yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasan atas apa? Balasan atas mereka lakukan itu sendiri, atas apa-apa yang telah mereka lakukan, yang dalam hal ini itu mengancam terhadap mereka yang melampaui batas. Ini sungguh luar biasa sekali pelajaran yang terdapat pada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya itu adalah seberapapun kita, seberapa kaya raya kita gitu kan, kita menumpuk harta sampai bergunung-gunung, melebihi, serba cukup, serba ada, tapi yang perlu kita ingat apa? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita kembali itulah kita akan menerima balasan-balasan, pertanggungjawaban atas apa yang kita miliki. Nah, ini adalah arti ayat ke-8. Lanjut, kita ayat berikutnya itu adalah ayat ke-9. Apa bunyi ayat ke-9? Ayat ke-9 ini berbunyi Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi Nah, ayat ke-9 ini merupakan sebuah kabar. Nah, mengabarkan kepada kita untuk kita itu agar membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita. Nah, ini merupakan kalimat seperti bertanya. Nah, ini artinya apa? Artinya itu adalah apakah. Nah, ini seperti menanyakan. Nah, ara'aita, a'akalta. Nah, ara'aita
sahih tadi. Artinya ro'a yaro, artinya itu adalah melihat. Ro'a yaro. Sedangkan ta ini artinya itu adalah kamu. Domir daripada anta pada fi'lul madi, fi'lul yang telah berlalu. Jadi bisa kita artikan ro'aita ini adalah kamu telah melihat. Nah, kamu melihat. Nah, alladzi ini sama artinya tadi yaitu yang. Terus yanha ini, yanha, ya ini adalah yanha ini merupakan fi'lul mudhari atau kegiatan apa sesuatu yang sedang berlangsung. Yanha ini naha yanha, artinya itu adalah melarang. Pernah dengar kata fi'lun nahi? Nah, kata kerja larangan. Nah, ini artinya adalah larangan, melarang. Nah, siapa yang melarang? Dia yang melarang atau siapapun yang melarang. Nah, artinya ara'aital ladzi yanha, apakah kamu melihat? Nah, alladzi yanha, orang-orang yang melarang. Nah, nanti apa yang dilarang itu akan kita lihat pada ayat berikutnya. Kita sekarang apa maksud daripada ayat ke-9 ini? Yaitu apa? Lafal ara'aita ini dan dua lafal lainnya itu sama nanti mengandung makna takjub. Nah, makna takjub tentang orang yang melarang. Jadi maksudnya apa? Takjub itu adalah kita tuh terheran-heran kayak gitu. Nah, terheran-heran, bertanya-tanya. Nah, seperti itu ya. Ara'aital ladzi yanha, apakah kamu, jadi kita tuh seolah-olah takjub gitu kan. Apakah kamu melihat orang yang melarang-larang? Apakah kita itu bisa kok bisa ya kayak gitu. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bahasa kita itu seperti ini. Kau nengok enggak dia tuh melarang kayak gitu. Nah, siapa yang dimaksudkan melarang itu? Nah, ayat ini tuh dimaksudkan kepada Abu Jahal. Yang dimaksudkan kepada Abu Jahal. Nah, ara'aital ladzi yanha, apakah kamu kau lihat gak yang melarang-melarang? Nah, seperti itu bahasanya ya. Apa yang dilarangnya itu akan ada pada ayat berikutnya. Oke. Jadi ini ayat 9 ini akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Langsung kita masuk pada ayat yang ke-10. Ini yang kita hapus dulu ya. Nanti kita hapus. Ayat ke-10. Apa bunyi ayat ke-10? Ra'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Apa maksudnya? 'Abdan iza shalla ini, 'abdan ini adalah hamba. Iza ini artinya apabila, atau iza ini bisa dikatakan juga di sini itu seseorang yang sedang atau ingin melakukan sedang atau ingin melakukan sesuatu. Iza sholat, sholat ini menunaikan sholat. Menunaikan sholat. Nah, jadi ara'aital ladzi yanha, apakah kamu melihat orang-orang yang melarang? Ya, jadi yang dimaksudkan pada ayat ini itu adalah secara umum itu adalah orang-orang yang melarang, dan ini itu dikhususkan kepada Abu Jahal. Nah, apa yang dilakukan Abu Jahal itu? Apa yang dilarang-larang Abu Jahal itu? 'Abdan iza shalla. Dia itu melarang seorang hamba apabila dia ingin menunaikan sholat. Nah, yang dimaksudkan dengan hamba di sini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Nabi sholat gitu kan, si Abu Jahal ini dia itu melarang-larang Nabi untuk menunaikan sholat gitu kan. Jadi turunlah bahasanya itu. Jadi ayat ini diperingatkan kepada orang-orang tersebut gitu kan, orang-orang yang melarang
abdan iza sholat, melarang orang sholat. Jadi zaman sekarang itu banyak sekali contoh dalam kehidupan kita, misalkan seperti ini. Saya mau sholat, janganlah, nantilah sholat gitu. Nah, dah usah lah sholat, ngapain kau tuh sholat kayak gitu. Nah, arti ayat ini itu menggambarkan peristiwa seperti itu gitu kan. Tapi pada zaman Rasulullah SAW dulu, ini tuh sangat keras sekali Abu Jahal ini menentang Rasulullah SAW. Muhammad, ngapain kamu sholat? Gak usah sholat. Pokoknya ini tuh wilayah bla 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 gitu kan. Abdan iza sholat, dia itu melarang seorang hamba untuk menunaikan sholat. Nah, lanjut pada ayat berikutnya, itu ayat ara'aita in kana al-huda. Nah, ini itu mengajak kita untuk berpikir kembali. Jadi ini sama seperti artinya yang tadi gitu kan. Ara'aita ini, apakah kamu melihat gitu. Nah, apakah kau nengok tak? Nah, atau bahasa bagusnya itu adalah kayak mana pendapat kamu? Nah, bagaimana pendapatmu kayak gitu. Nah, ara'aita gitu. Nah, apakah kamu lihat nggak? Nah, seperti itu ya. Bagaimana pendapatmu? Ara'aita ini bisa diartikan jika, bisa, karena ini itu dalam kondisi. Nah, dalam kondisi bisa diartikan dalam kondisi alal huda. Jadi ala ini tuh kalau misalkan kita terjemahkan satu-satu, atas. Kalau ala ini artinya atas. Atas, huda ini adalah petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar atau hidayah, benar-benar hidayah. Jadi bagaimana pendapatmu jika karena al-huda itu bisa kita artikan, kalau misalnya kita gabungkan itu karena al-huda, jadi dia itu bagaimana jika dia itu memang benar-benar berada dalam petunjuk, atau ini itu dimaksudkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana pendapatmu kalau misalkan orang yang dilarang tadi, orang yang dilarang sholat, dalam hal ini itu Nabi Muhammad SAW, benar-benar berada di jalan yang benar. Jadi bahasanya itu kita itu diajak berpikir bahwa ara'aita in kana alal huda. Jadi bagaimana pendapat kamu kalau misalkan ternyata dia tuh yang benar gitu. Jadi kalau misalkan kita nih melarang seseorang untuk melakukan sholat, tetapi yang kita larang itu adalah sesuatu yang benar. Nah, seperti itulah arti maksud daripada ayat ke-11 ini. Oke, lanjut. Ayat yang ke-12. Ini saling bersambung. Jadi yang dimaksudkan pada ayat ke-12 ini, dia itu merupakan terusan ataupun sambungan daripada ayat yang ke-11 tadi. Au ini diartikan atau. Jadi au ini diartikan atau. Amaro ini adalah perintah atau ajakan. Bi ini sama seperti yang tadi. Bi ini artinya adalah dengan, atau dalam hal ini itu untuk. Takwa ini adalah takwa ya. Takwa ataupun ketakwaan. Jadi ayat ke-12 ini merupakan terusan daripada ayat yang ke-11. Jadi bagaimana pendapatmu jika orang yang kita larang, orang yang dilarang itu adalah orang yang berada di atas petunjuk atau orang yang benar. Nah, petunjuk yang benar, atau dia itu adalah orang yang mengajak kepada jalan
jalan ketakwaan atau menyuruh orang-orang itu untuk bertakwa. Jadi yang dimaksudkan pada ayat yang ke-11 dan ke-12 ini adalah ayat yang untuk membuka pemikiran. Nah, bagaimana kalau ternyata abdan, orang yang dilarang untuk sholat tadi, atau dalam hal ini itu Nabi Muhammad SAW, dia itu memang benar-benar berada di dalam tunjuk yang benar dan mengajak kepada ketakwaan. Nah, itu isi ayat 11 dan ke-12. Baik, Ananda soleh-soleh rahimakumullah. Ini ayat yang ke-12, kita lanjut ayat yang ke-13. Apa bunyi ayat ke-13? Nah, ayat ke-13 ini adalah sama seperti ayat 11 dan ke-12, tetapi kalau misalkan ayat ke-11 12 tadi merujuk kepada korban ataupun orang yang dilarang. Nah, sekarang ayat yang ke-13 ini merujuk untuk orang yang melarangnya. Apa bunyinya? Ayat yang ke-13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi kalau misalkan ayat ke-11 ke-12 tadi itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka ayat yang ke-13 ini merujuk kepada Abu Jahal atau orang yang melarangnya tadi. Nah, sama ini seperti yang tadi menanyakan gitu kan, kalimat boleh dikatakan kalimat takjub gitu kan. Ini sama seperti yang tadi artinya, yaitu jika kadzdzaba ini adalah berdusta atau berbohong atau berdusta aja. Kita tulis berdusta. Wa ini adalah dan artinya, dan tawalla ini adalah orang yang berpaling. Nah, bahasanya itu berpaling. Nah, oke, kita artikan ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi maksudnya itu seperti ini. Bagaimana menurutmu, bagaimana pendapatmu? Kamu lihat gak? Kalau ternyata jika kadzdzaba wa tawalla, orang yang melarang tadi atau dalam hal ini itu Abu Jahal, berdusta dan berpaling. Kalau sebenarnya kamu, bagaimana pendapatmu kalau misalkan, bagaimana kalau orang yang melarang tadi itu berdusta dan berpaling? Nah, apa maksudnya? Jadi sebenarnya itu adalah sebenarnya orang yang melarang tadi atau dalam hal ini itu Abu Jahal, sebenarnya dia itulah yang berdusta. Sebenarnya dia itulah yang berdusta dan berpaling. Apa maksud berpaling ini adalah, maksudnya itu dia ini itu berpaling atau tidak terima dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terima dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam artian dia ini tidak menerima jalan takwa. Nah, karena bisa jadi karena hal-hal lainnya, gitu kan, bisa karena apa gitu, bisa karena iri, dengki dan lain-lain sebagainya, atau dia tidak ingin Nabi Muhammad itu diikuti oleh orang-orang yang lain, gitu kan. Jadi maksudnya berdusta dan berpaling ini itu kembali kepada orang yang melarang. Orang yang melarang atau dalam hal ini itu Abu Jahal. Bahwa sebenarnya Abu Jahal itu adalah orang yang berdusta dan berpaling dari jalan ketakwaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ayat yang 13. Lanjut ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Apa bunyi ayat ke-14? Yaitu alam ya'lam bi annama hayya. Nah, alam ya'lam bi annama hayya. Sama. Ini itu seperti menanyakan tadi, apakah gitu kan?
La ini tidak, atau bisa kita gabungkan saja yaitu tidakkah. Nah, tidakkah ya'lam ini mengetahui, ya'lam dia mengetahui, bi an-nawah ini bahwa sesungguhnya, bahwa sesungguhnya Allah melihat. Nah, alam ya'lam bi annallaha yara, gitu kan? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat? Melihat apa? Melihat apa yang dia lakukan. Itu kan Allah itu tahu yang sesungguhnya, tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, tidakkah dia mengetahui? Dia ini kembali ke mana? Nah, dia mengetahui ini. Dia ini kembali ke orang-orang ini tadi, orang-orang yang melarang, yaitu Abu Jahal. Nah, alam ya'lam bi annallaha yara. Dia itu tidak tahu kalau Allah itu melihat. Nah, seperti itulah bahasa sederhananya, bahasa sehari-hari kitanya ya. Dia tidak tahu sebenarnya Allah itu melihat kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi artinya karena apa? Karena pada suatu saat nanti dia itu akan menerima balasan atas apa-apa yang dia lakukan ini nanti. Jadi dia itu bakal ketahuan, ibaratnya tuh dustanya itu ketahuan, bohongnya itu ketahuan, berpalingnya itu ketahuan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan pada hari akhir nanti, pada Yaumuddin atau hari pembalasan nanti, itu dia itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia lakukan selama di dunia ini, atau berdusta dan berpaling terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ananda soleh-solehah rahimakumullah. Kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat 15 dan seterusnya. Apa bunyi ayat yang ke-15? Ayat ke-15. Nah, mari kita terjemahkan ayat yang ke-15 ini. Kalla, jadi kalla ini itu berisi kalimat sumpah. Nah, bahasanya itu seperti kalimat sumpah lah ya. Jadi tidaklah demikian. Jadi kala ini kita terjemahkan dulu ya. Nah, lam ini tidak, yang tadi ini berhenti, lanasfa'an. Nah, la ini sama la di kalimat-kalimat sebelumnya. La ini berarti penegasan atau benar-benar. Nah, itu memang benar. Jadi, apa arti ayat ke-15? Ini maksud memang ayat ke-15 ini adalah kalla. Oh, tidaklah demikian. Sungguh, jika tidak berhenti, gitu kan? Siapa yang dimaksudkan berhenti ini? Jadi yang dimaksudkan untuk berhenti ini adalah sifat-sifat kadzdzaba wa tawalla tadi. Jadi berdusta dan berpaling, gitu kan? Lanasfa'an bin nasiyah, maka dia itu akan benar-benar kami tarik ubun-ubun mereka. Jadi apa maksudnya ditarik ubun-ubun ini adalah
Jadi mereka itu akan diseret ke neraka dari ubun-ubun mereka. Jadi mereka ubun-ubun itu ditarik, diseret untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah arti ayat yang jadi bahasanya itu adalah kalimat kala ini mengandung hardikan atau ancaman. La illam yantahi. Sungguh jika mereka itu tidak berhenti. Siapa yang dimaksudkan tidak berhenti ini? Ini adalah orang-orang yang berbuat kazzaba wa tawalla tadi, orang yang berdusta dan berpaling. Nah, masuklah di sini itu adalah orang-orang yang itu tadi, orang-orang yang melarang kepada kebaikan, orang-orang yang melarang Nabi Muhammad SAW, gitu kan, orang-orang yang melarang untuk orang lain itu berbuat kebaikan. Maka kalau misalkan dia tidak berhenti dari hal yang demikian itu, atau boleh dikatakan itu bertobat dari hal yang demikian itu, lanas paham bin nasiyah, maka benar-benar akan kami tarik ubun-ubunnya itu di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti. Maksudnya itu ditarik untuk diseret ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-16. Jadi apa artinya nasiatin ini tadi adalah ubun-ubun. Ubun-ubun ini adalah dusta. Kazibatin. Jadi kazibah ini adalah isim fa'il. Kazibatin, khotiatin ini adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il itu apa? Berarti dusta ini merujuk kepada pelaku atau orang yang berbuat dusta. Nah, khotiatin ini adalah khotiah, khotok, salah, atau orang-orang yang durhaka akan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Durhaka di sini itu bukan bukan durhaka dalam artian kayak durhaka pada orang tua, tidak. Tapi khotiatin yang dimaksudkan di sini itu adalah durhaka terhadap apa-apa yang sudah kebenaran yang sudah diajarkan. Nah, karena dia ini adalah isim fa'il, berarti dusta dan durhaka ini merujuk kepada pelaku atau orang yang melakukan dusta dan durhaka tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan akan kami tarik ubun-ubun mereka. Nah, nasiatin bin nasiyah. Nah, kalau nasiyah yang pertama itu adalah isim ma'rifah, gitu kan. Kalau misalnya ini itu adalah isim nakiroh. Nah, nakiroh ini adalah lebih umum lagi daripada yang pertama tadi, yaitu isim ma'rifah. Nah, kazibatin khotiah, yaitu ubun-ubun mereka yang pelaku dusta dan durhaka. Jadi kepada siapapun yang melakukan kedustaan dan kedurhakaan terhadap apa-apa yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, niscaya dia itu akan ditarik ubun-ubunnya. Nah, itu ayat ke-16. Lanjut, ayat berikutnya itu adalah ayat ke-17. Apa bunyi ayat ke-17? Yaitu falyad'u nadiyah. Fa ini memiliki arti maka. Maka yad'u du'a. Ini tuh panggilan. Nah, panggilan atau memanggil. Nadiyah. Apa yang dimaksudkan dengan nadiyah? Arti nadiyah? Nadiyah ini adalah golongan. Sedangkan hu ini adalah domir dia. Domir huwa. Artinya adalah dia, atau bisa kita artikan golongannya.
Nah, falyad'u nadiya. Maka panggillah. Nah, maka dia memanggil golongan-golongannya. Falyad'u nadiya. Maka dia memanggil golongannya. Siapa yang dimaksudkan golongannya ini? Golongannya ini kembali ke siapa? Dia ini kembali ke siapa? Dia ini kembali ke ini tadi. Nah, jadi siapapun yang melakukan durhaka dan dusta, maka dia akan dipanggil sebagai golongan tersebut gitu. Nah, maka dia memanggil golongannya, golongan orang yang melakukan durhaka dan dusta tadi. Ini maksud ini kalau misalkan diceritakan itu pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi ada orang-orang yang berada di golongan orang yang termasuk orang yang bermusyawarah untuk melarang Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Ini kembali kepada ayat yang tadi yang melarang pada sholat tadi. Baik, anda soleh-soleh rahimakumullah. Kita lanjut ayat yang ke-18. Ayat 18 itu ayat ini sana dan segalanya. Jadi nad'u, sanad'u. Sama kayak yad'u tadi, kalau yad'u tadi dia memanggil, kalau nad'u ini kami memanggil. Nah, sa ini adalah kalimat yang menyatakan akan. Nah, akan melakukan. Jadi ini bisa diartikan akan. Nad'u ini kami memanggil. Zabannya ini adalah malaikat zabannya. Nah, apa maksud daripada ayat ke-18? Ayat ke-18 ini berisi hardikan, berisi tantangan, menantang gitu kan. Jadi kalau misalkan di ayat ke-8 di ayat ke-17 tadi mengatakan falyad'u nadiya, maka mereka memanggil golongan-golongan mereka, maka sanad'u zabaniyah. Allah Subhanahu wa taala itu memberi tantangan bahasanya itu ya. Akan kami panggil malaikat zabaniyah. Kalau misalkan mereka memanggil golongan mereka, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu siapa? Malaikat zabaniyah ini adalah malaikat yang sangat bengis dan kejam. Nah, yang sangat bengis dan kejam itu kan, yang akan menghadapi para mereka dan golongan-golongan mereka. Nah, lanjut ke ayat ke-19. Nah, ayat yang ke-19 ini adalah ayat yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allah. La ini adalah fi'lun nahi atau kalimat larangan. Nah, kalla la tuti'hu, la ini adalah kalimat larangan, artinya itu tidak, atau bisa diartikan jangan. Bisa diartikan jangan. Jangan la tuti'hu, kamu taati mereka. Wasjud waqtarib. Wasjud ini adalah fi'lul amar, waqtarib ini adalah fi'lul amar. Artinya adalah perintah wasjud, sujudlah. Nah, perintah untuk sujud, waqtarib, qoroba asal katanya itu. Wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Nah, wa ini artinya dan. Sujudlah, mendekatlah. Nah, jadi ini tuh ayat yang menenangkan Rasulullah SAW yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk mematuhi. Jadi kalla la tuti'hu, tidaklah ataupun jangan sekalipun kamu mentaati mereka. Siapa yang dimaksudkan mereka ini? Mereka ini adalah golongan-golongan orang yang melarang tadi. Nah, orang yang
adalah pokoknya jangan sekalipun kamu taati mereka. Nah, jangan taati mereka. Jadi yang dimaksudkan dengan mereka ini adalah orang-orang yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan amal kebaikan, untuk melaksanakan sholat tadi, gitu kan. Jangan ditaati sekalipun sedikit pun. Wasjud waqtarib, gitu kan. Jadi dan bersujudlah kamu dan mendekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah tafsir dari surah Al-Alaq secara full dan singkat, gitu kan. Semoga Anda semua bisa mengetahui dan mengambil pelajaran dari apa-apa yang dijelaskan tadi. Intinya kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarilah kita untuk melakukan kejahatan ataupun kita jangan sesekali melarang orang untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.